کرتے ہیں, عجیب چیز ہے. یعنی ہمیں سکھا رہے ہیں کہ نماز, روزہ, حج, زکات کس کا امام کعبے میں پیدا ہوا؟ کعبے کے رخ پہ سجدہ کرتے ہو, کن کے صاحبزادے پیدا ہوئے تھے؟ نماز تو ہم پڑھیں گے, اس لیے کہ جس کعبے کی طرف سجدہ ہو رہا ہے اس کعبے میں امام ہمارا پیدا ہوا. آج ہم کریں گے اس لیے کہ جس کعبے کا طواف ہو رہا ہے, جس کعبے کا طواف ہو رہا ہے, بنت اسد اسی کعبے کا طواف کر کے گئی تھی. خمس تو زکات تو ہم عطا کریں گے, اس لیے کہ ہمارے امام نے حالت نماز میں جب زکات دی تو آیت آئی. اور خدا کی قسم جہاد بھی ہم کریں گے, اس لیے کہ میدان میں امام ہمارا تھا, تمہارا نہیں تھا. جب ان سے کہا جاتا ہے زمین پر فساد کا پھیلاؤ تو کہتے ہیں انما نحن مسلمون, ہم تو اصلاح معاشرہ کر رہے ہیں. یعنی اب جہادی بنے ہیں, جب پیغمبر بلا رہے تھے آؤ لڑو. مجھے لگ رہا تھا کہ آپ حضرات جو ہے وہ کچھ اسی طرح کا مواد سننا چاہتے ہیں, میں پتہ نہیں کہاں چلا گیا. جب نبی بلا رہے ہیں تب سب بھاگے جا رہے ہیں. اب جس کو دیکھیے, خدا کی قسم جیش بھی ایسے ایسوں کے نام پہ بنی ہے. جیش عمر, سبحان اللہ, کیا کہنا ایسی جیش کا. اور اس کے بعد جہاد ہو رہا ہے. علی نے سکھایا, علی نے جنگیں کی ہیں, وہاں تو کسی کا پتہ نہیں تھا. سنیے, دشمنان علی بھی علی کو پہچانتے ہیں. علی تلوار چلاتے ہیں تو علی کا کچھ خاص انداز ہے تلوار چلانے کا, وہ علی کی پہچان ہے. عرب کی لڑائیاں مشہور تھیں, یعنی اتنے بڑے سنکے تھے وہ کہ ذرا ذرا سی بات پر 250-250 سال جنگیں ہو رہی. انہوں نے میرا اونٹ کیوں لے لیا اور وہ میری بکری کو کیوں دیکھ رہے تھے. یعنی عجیب بیتوکی باتیں. جو لوگ عرب کلچر پڑھ رہے ہیں وہ میری بات سمجھ رہے ہیں کہ کیسی کیسی باتیں, نہ جانے کہاں کہاں سے قصے. اور ظاہر ہے کہ جب لڑائیاں ہوتی ہیں تو ہر آدمی لڑائی میں بہادر لوگوں کی کمی نہیں تھی, لیکن علی کا کچھ ایسا انداز تھا کہ نہ علی کے پہلے کوئی اس انداز سے لڑا, نہ علی کے بعد کوئی اس انداز سے لڑا. 2 ضربے لگانے کا انداز ہے علی کا, ایک کہلاتی ہے قط اور ایک کہلاتی ہے قد. یہ انداز ہے علی کا. اور دوسری بار کسی پر تلوار نہیں ماری ہے. ضربۃ الوتر کہلاتی ہے علی کا تلوار چلانے کا انداز, ایک ضرب ماری جس کو ماری. اور یہ بھی سمجھ لیجئے, خیر منائیے, اگر علی یہ کہیں کہ میں نے کسی صاحب کو قتل نہیں کیا تو خدا کی قسم جا کے سجدہ شکر کیجئے. بھیڑ نہ جائیے زبردستی کہ نہیں علی نہ مارا, علی نہ مارا, علی نہ مارا. اس لیے کہ علی وہ ہیں کہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے جس کے سر پہ تلوار کا وار کیا, میں نے جس پر ضرب ماری وہ بلا فصل جہنم میں گیا.
दुश्मन हजारों की तादाद में जमा है। अली किसी गैर लिबास में आए, अपने किसी साथी के लिबास में आए, अब तक के कोई नहीं अली को पहचान पाया। लिबास से कोई नहीं पहचान पाया, चलने के अंदाज से कोई नहीं पहचान पाया, तलवार भी बदली हुई है। अब कौन पहचाने अली को, कैसे पहचाने? सुनिए अली की पहचान क्या है, इमाम कहते किसे हैं। यानी इधर उधर के इमाम तो बहुत होते हैं, कोई बुरके वाला भी है, कोई कुर्ते वाला भी है, वाह वाह अल्लाह जाने कहां कहां के इमाम। ट्रेन चल रही है, इमाम साहब जो है वहीं चालू हो गए। ट्रेनिंग में पता चला न जाने किस किस मजहब के लोग हमारे यहाँ। ये सीखिए, बड़ा फायदा है, बड़े फजाइल हैं, फला मौलाना है, पता नहीं कहां कहां की बातें। और ये भी एक इमाम है, मगर इमाम इंस और जिन कौन होता है? इमाम को तो सब मानते हैं। इमाम देखिए, ओहदा इमामत से इनकार होता तो फिर इमाम मालिक क्या है, इमाम अबू हनीफा क्या है, इमाम शाफी क्या है? तो इमामत से इनकार किसी को नहीं है। इमाम तो सब मानते हैं, लेकिन मसला क्या है कि हर एक इमाम हो नहीं सकता। जो अंबिया का भी इमाम, मलाइका का भी इमाम, जिनों का भी इमाम, इंसानों का भी इमाम मैदान में आ गए। और एक मर्तबा कोई शख्स सामने से आया, अब तक के कोई नहीं जान रहा है कि ये अली है। एक शख्स सामने से आया, अली ने एक जर्ब मारी और वो गिरा। जर्ब का लगना था कि लोगों को शक हुआ, ये अंदाज तो वही है जो खैबर में था, जो हुनैन में था, जो बद्र में था, जो जमल में था। मुझे शक हो रहा है ये अली है। उमर यास कह रहा है मुआविया मलून से, मुझे लग रहा है ये अली है। दुश्मन अली है खबीस तरीन, लेकिन वो दुश्मन क्या जो तारीफ ना करे। दोस्त तो बड़े तारीफें करते हैं, दोस्त तो बड़ी तारीफें करते हैं, आपकी तारीफ माने नहीं करती। आप तो अली वाले हैं। तारीफ वो के जो दुश्मन करे। मुआविया कह रहा है, अबू सुफियान का बेटा, यजीद का बाप, वो बोल रहा है तुझे शक है ये अली है? उसने कहा मुझे शक हो रहा है ये अली है। कहा पहचानना चाहता है? कहा हाँ पहचानना चाहता हूँ। कहा सारी फौज से कहो मिल के हमला करे, अगर भागे तो कोई और न भागे तो अली। दुश्मन की तारीफ। अगर भाग जाए तो समझ लेना कोई और है, और अगर जमा रहे मैदान में तो समझ लेना अली। दुश्मन भी पहचानता है अली के अंदाज को। अली कह रहे आ सामने मुकाबले में। वो अल्लाह जाने कहां छुप के बैठ गए। इतना बड़ा लश्कर लेकर आए। होता यही है कि इमाम साहब भिड़ा देते हैं, जाइए आप जाइए मैं अभी आता हूं। बाद में पीछे के दरवाजे से बुर्का पहन के निकलने की कोशिश करते हैं। तो जब उनके कुछ हर एक का अंदाज होता है, जैसे अली का अंदाज है, दुश्मन पहचान रहा है। अब वो इमाम साहब के चलने के अंदाज से पता चल गया कि ये कोई मुसलमान